a file is a physically appeared unit. Okay, either it might be in a soft copy or either it might be in a soft copy, okay, on your desktop or whatever the locations that it has been stored. A file is an physical appeared unit where it consisting of related collection of data treated as a unit. We call it as a file. Okay, right. Right, if that is the situation, then in how many types of files are there? How many types of files are there? The file types are consisting of two types. One is text file and another is binary file. Okay, so I can simply say that so a file is consisting, what the types of files are there? The types of files which are nothing but, there are two types of files are there. One is a text file and another is a binary file. What is this text file and what is this binary file then? What is this text file and what is this binary file? So here you can come to see there are two kinds of files depending on two kinds of files. Okay, I think, is it visible? Let's zoom it once again. Right, so it's fine. Right, there are two kinds of files are there. One is a text file and another is a binary file. Okay, so what is this text file and what is this binary file? At what point of situations or scenarios you can come to use this kind of binary files and as well as the text files? Right, see, the simple concept I can able to say you, the text file. What is this text file? A text file which is consisting of sequence of related data, which is nothing but characters. That means whatever the alphabets or the words that you're typing on a text pad. Okay, that means whatever the words are English language or whatever the Telugu or whatever the languages we are going to writing on, the mother languages. Okay, so అంటే సింపుల్ గా చెప్పాలి అని అంటే ఒక ఇప్పుడు ఇది ఉంది మనకి ఈ నేను చూపించే ఫైల్లో ఇదంతా కూడా ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ లో రాసి ఉంది నాకు, అవునా? ప్రతిదీ కూడా ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ కింద లెక్క చేసుకోవచ్చు మనం. ఏ అనేది క్యాపిటల్ ఏ అనేది, నెక్స్ట్ ఎఫ్, ఐ, ఎల్, ఈ ఇవన్నీ కూడా వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆ వర్డ్స్ లో ప్రతిదీ కూడా గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి, అవునా? సో ఇలాగా దీని మొత్తాన్ని కూడా నేను ఏమని పిలవచ్చు అంటే ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ కింద మనం చూపించవచ్చు. ఎందుకంటే it's simply consisting of some kind of general language alphabets. It consisting of, we are calling those kind of files as an text files, right? But when the situation will be going to arise with the binary files, man, binary, the meaning concept by is binary is nothing but the first point you may came to recollect the thing is like ones and zeros format, right? So which is nothing but the binary code, simply called as అంటే మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అది, అవునా? రైట్, మరి ఇది ఈ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్స్ నేను ఎప్పుడు యూజ్ చేసుకోగలను, ఎలా చేయగలను అని అన్నట్టయితే యూ కెన్ ఏబుల్ టు కమ్ టు సీ సపోజ్ ఐ వాంట్ టు రైట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ ఇన్ టు ఎ సిడి. ఒక సిడి, ఒక డివిడి దాంట్లోకి నేను ఒక మూవీని స్టోర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో హౌ కెన్ యూ గో ఫర్ ఇట్? సే ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యుయేషన్, then we can able to see మనం కనుక ఆ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ ని, అంటే ఒక మూవీ ఫైల్ ని కనుక నేను ఒక డివిడి డ్రైవ్ లో కానీ లేదా ఒక ఫ్లాపీలో కానీ ఒక డిస్క్ లో కానీ స్టోర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు what is the tool, the physical device that I'm going to using it is which is part of a part of your system, that means the computer system. ఏంటిది? డివిడి రైటర్, అవునా? సో మరి డివిడి రైటర్ ద్వారా మీరు ఎప్పుడైనా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి, మీరు అది రన్ అయ్యేటప్పుడు మీరు చూడలేరా అనేది నేను చెప్పలేను, కానీ బట్ నేనైతే చూశాను. నేను ఆ రన్ అయ్యేటప్పుడు సిడికి మనకి ఇంటర్నల్ గా ఒక మూవీని నేను కాపీ చేస్తున్న టైంలో ఆ సిడి మీద ఒక బ్లూ రే ద్వారా కానీ ఒక రే ద్వారా కానీ మనకి అది ఏం చేస్తుందంటే ఒక వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఫార్మేట్ లోకి రాసుకుంటా పోతుంది అది. ఓకే, ఒక సిడి మీద.
సో ఆ రాసే పద్ధతి ఏ రకంగా రాయాలి అని చెప్పారు అని అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫార్మేట్ ఆఫ్ జీరోస్ అండ్ వన్స్ ఫార్మేట్. మరి అంటే విచ్ వాస్ ద డేటా విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి స్టోర్డ్ పెర్మనెంట్లీ, అంతేనా? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అంటే మన డివిడి రైటర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం దాంట్లో పెట్టి ఒక సిరీస్ లో మనం రైట్ చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఏం ఫార్మేట్ వస్తుంది? ఆ ఫైల్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక బైనరీ ఫార్మేట్ లో రైట్ చేస్తున్నది. బట్ తీసుకోవడం ఇన్పుట్ ఇక్కడ సిస్టమ్ నుంచే తీసుకుంటుంది. ఈ యొక్క డెస్క్టాప్ మీద ఏదైతే ఫైల్ ఉందో మూవీ ఫైల్ ని, ఆ ఫైల్ ని ఇన్పుట్ కింద తీసుకొని దాన్ని బైనరీ ఫార్మేట్ లోకి సిడీలోకి కానీ ఫ్లాపీలో కానీ మనకి రైట్ చేస్తుంది. రైట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ మనం ఏది ఇంకొక డెస్టినేషన్ సోర్స్ లో ఉన్న ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్ లో మనం ప్లే చేసుకునేటట్టయితే అది మళ్ళీ ఏం చేస్తుందంటే ఆ సిడీలో ఉన్న బైనరీ ఫార్మేట్ ని కాస్త కూడా అది కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది మళ్ళీ. ఓకే, కన్వర్ట్ చేసుకొని ఇట్ విల్ స్టార్ట్ గోయింగ్ టు ప్లే దట్ మూవీ. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్ ఇట్ వాస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెనింగ్ while dealing with the file. That's what they are going to calling it as. Throughout the world, what they are trying to saying here is there are two types of files. One is the text file and another is an binary file. సో ఇది కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయిందమ్మా ఇక్కడ మీకు? టెక్స్ట్ ఫైల్ అంటే సింపుల్ గా ఏదైతే ఒక ఆల్ఫాబెట్స్ ని, గ్రూప్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ ని కానీ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ని కానీ మనం రాసి స్టోర్ చేసుకొని ఒక సాఫ్ట్ కాపీలో చూపించుకుంటున్నామో వాటిని టెక్స్ట్ ఫైల్స్ అని చెప్పేసి పిలవచ్చు మనం. ఓకే, వేరాస్ ఈ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ కాకుండా ఇంకా బైనరీ ఫైల్స్ అనే దాన్ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు అని అంటే a text file stores the textual informations like alphabets, numbers, special characters, etc. Okay, all these things we are calling it as a text file simply. Okay, అంటే ఫైల్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. ఫైల్ అంటే ఏం లేదు, ఒక ఫిజికల్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే స్టోర్ అవుతుందో మనకి ఒక యూనిట్ కింద స్టోర్ చేసుకుంటున్నాము. యూనిట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్, ఇలాగ ఇవన్నిటిని కూడా చెప్పుకోవడానికి అనమాట. ఓకే రైట్. సో అందుకని వీటిని ఒక సింపుల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ బైనరీ ఫైల్ మాత్రం ఎప్పుడు వస్తుంది మనకి? మాక్సిమం యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ బైనరీ ఫైల్ ఆల్సో మెన్. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say టెక్స్ట్ ఫైల్ అనే దాన్ని నేను క్రియేట్ చేయాలి అని అన్నట్టయితే సింపుల్ గా ఒక నోట్ ప్యాడ్ రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఒక నోట్ ప్యాడ్ అనే దాన్ని నేను తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ. రైట్, లెట్ us see now. I'm just right click on it and simply I'm going for this is what the text document అని చెప్పేసి అని అంటాం. లేదా సమ్ టైమ్స్ విండోస్ లో కానీ వీటిల్లో కానీ సంథింగ్ XP లో కానీ, అంటే XP లేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి, దే హ్యాడ్ బిన్ స్టాప్డ్ ఇట్. లెట్ us see ద టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ అనేది నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను. మరి దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఏ రకంగా ఉంటుందో మీకు తెలుసా? మీకు ఏమన్నా మరి let us see now. I'm just going to be storing with the file name as ABC. ఇందులో ఏమైనా కంటెంట్ ఉందా? ఏం లేదు. బట్ ద ఫిజికల్ అపీరియన్స్ లైక్ ఎ యూనిట్, అంటే సంథింగ్ ఏదో సమ్ డేటా అనేది ఉంది. ఆ డేటాని చూపించుకోవడానికి ఒక సాఫ్ట్ కాపీ రూపంలో నేను ఒక ఫిజికల్ గా ఒక ఫైల్ ని క్రియేట్ చేసి దాన్ని నా డెస్క్టాప్ మీద స్టోర్ చేశాను. ఓకే, ఐ హ్యాడ్ బిన్ క్రియేటెడ్ దట్ వన్. సో మీరు ఈ ఫైల్ సింపుల్ గా వాట్ ఈస్ ద టూల్ దట్ వాస్ బీన్ క్రియేటెడ్ మెన్? నోట్ ప్యాడ్ అనే టూల్ ద్వారా, అంటే ఒక సాఫ్ట్వేర్ టూల్ అనేది. ఓకే, మరి దీని ఎక్స్టెన్షన్ ఏ రకంగా ఉంటుందో చెక్ చేసుకోండి మీరు ఒకసారి. మీరు రైట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఫైల్ అండ్ గో టు దట్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు చెక్ టు సీ దట్. చూసినప్పుడు .txt అనే ఎక్స్టెన్షన్ తోటి స్టోర్ అవుతుందమ్మా. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ. అంటే ఇంకా ఇందులో వీటిని అన్నిటిని కూడా మనం టెక్స్ట్ ఫైల్ కింద అనుకోవచ్చు. ఇంకోటి ఏదైనా సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ద మ్యాటర్ దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రైట్, వెదర్ ఇట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ alphabets or special characters or whatever it is, right? Some data I'm going to be stored. Okay, so this is what we call it as a related data, or we call it as a unit. That's what we call it as a file. ABC is nothing but a file. మరి ఒక బైనరీ ఫైల్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సేమ్ ఇదే ఫైల్. ఓకే, నేను ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say ఇదే ఫైల్ ని నేను ఏం చేస్తానంటే సేవ్ యాజ్ కొడుతున్నాను. సో ఫైల్ save as, okay, save as on the desktop. I said it's nothing but .bin. Oh, sorry. Go to that properties and you can able to come to see what is this one, man? A bin format with an extension of .bin. Okay, మరి ఒక నార్మల్ టెక్స్ట్ ఫైల్ కనుక ఏదైనా ఉన్నట్టయితే, దాంట్లో కంటెంట్ ఉన్నట్టయితే, అది దానికి ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్ మాత్రం మనకి .txt అనే ఎక్స్టెన్షన్ తోటి మనం చూసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, బట్
whereas a bin file మనం కావాలంటే ఇలా కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఆల్ఫాబెట్ స్టోర్ చేయలేం వీటిలో. మనం దేని ద్వారా స్టోర్ చేయగలము? ఏదైనా వన్స్ అండ్ జీరోస్ ఫార్మాట్స్ ఇటువంటి ఏదైనా మనం తీసుకొని ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ద్వారా మనం స్టోర్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద ఫైల్స్ వాస్ బీన్ క్రియేటెడ్. ఓకే, రైట్. లెట్ us come back to here, man. The first main point here is మరి text file అంటే ఏంటనేది you got the awareness of it, and the binary file you got the awareness of it, right? See, a text mode is inefficient for మరి ఎందుకు, right? This is a good question, man. The one more question, the important question here is not the question, that is the quick question here is మరి text file ఉండగా binary file కి ఎందుకు వెళ్తాం మనం? What is the use of it? See, let us see now. The first main point here is the text is insufficient for store large amount of numerical data. ఓకే, మరి దీనికి టెక్స్ట్ ఫైల్ అనే దాంతో ఒక డిసడ్వాంటేజ్ అనేది ఉంది మనకి. ఓకే, సో ఆ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అన్నట్టయితే, ఒక లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేసుకునేటట్టయితే అది ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు ఫేస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఎర్రర్స్ యూజింగ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ simple text files. That's why they came up to reduce the size of that particular file. They came up with binary mode, okay, which is in the format of ones and zeros format lo untundi, and it is a lightweight text mode. Okay, and it is a lightweight text mode where we can able to store huge number of data into it. That is why they came up with బైనరీ ఫైల్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వీడియో ఫైల్ కి సంబంధించి కానీ ఒక టెక్స్ట్ ఫైల్ కి సంబంధించి కానీ చూసుకున్నట్టయితే ఇవి చాలా సైజెస్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో వాటి యొక్క సైజెస్ అంత స్టోర్ చేసుకోవడం అనేది టెక్స్ట్ ఫైల్ ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. కాబట్టి దే కేమ్ అప్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద ఫైల్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బైనరీ ఫైల్స్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు గో విత్, రైట్.